ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಏನು ಅಲ್ಲಷ್ಟು ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ, ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ. ನಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವೇ ನಗ್ತೀರಾ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಹಾಂ, 10 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅನ್ನ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, 10 ನಿಮಿಷ. ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಾಯ್ತಿದ್ದವ್ರು, ಅಲ್ಲೂ ಅನ್ನನೇ ಮಾಡಿದ್ದವರು. ಈಗ ಮುಂದೋದ್ರು ಅದೇ ಕತೆನೇ. ಅಲ್ಲ, ಈಗೇನು ಇಲ್ಲೇ ತಿನ್ನೋಣ, ಹೆಂಗೂ ನಿಲ್ಸಿದೀವಿ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಲೇಟಾ? ಸೊ ಹಾಂ ಹಾಂ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಏನಂತ? चावल बनाना है, चावल बनाना है। 10 मिनट में रेडी हो जाएगा। पानी ताज़ा पानी है ना। ಹಾಂ, ಬಿಸಿನೀರಿದೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಪಟ್ಟ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆಯಿಂದ ಫುಲ್ಲು ಸೈಕ್ ವ್ಯೂಸು ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಊಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀವಿ, ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಸಿಗ್ತೀನಂತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 1-1/4 ಗಂಟೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಆದರೂ ಊಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮದು ಹೊಟ್ಟೆನೂ ಸೇರಿರಬೇಕಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇನ್ನೂ 3 ಗಂಟೆ ಇದೆ. ಈಗ ಟೈಮ್ ಒಂದು 7 ಕಾಲು ಅಂತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ 12 ಗಂಟೆ ಥರ ಇದೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ. ಇನ್ನು 2-3 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ತಲುಪ್ತೀವಿ ಅಂತಿದೆ. 10 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ತಲುಪ್ಬೋದು. ಲೇ ಹೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹೌದು, ಬಂತಾ? ಮನೆ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಹೋಗಿ. ಅಬ್ಬಾ, ಏನೋ ಇದು ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗು. ಬ್ರೋ, ಅವನು ಇಲ್ಲಿನವನೇ. ಅವನು ಅಬ್ಬಾ, ಏನು ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಗುರು. ಅದು ರೆಂಟಲ್ ಬೈಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಏನು ಪರ್ಸನ್ ಪಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ? आपका लाइसेंस नेपाल का है ना इंडिया का? इंडिया का हो तो नेपाल का गाड़ी इंडिया का लाइसेंस का काम नहीं बनेगा। हम इंडिया के सर, इंडिया का गाड़ी इंडिया के चालक होते तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो आपको भी चालान काटना होगा आपका सर। ಏನಕ್ಕಂತೆ? मेरे को बॉर्डर पे ये दिया। ये तो बड़ा भी ये पोखरा में मिलता था ना। हम पोखरा से नहीं आया सर। जाना पड़ेगा ना, ये पोखरा से नहीं गया ना। ठीक नहीं गया, वो भी कोई फर्क नहीं। आपको यहाँ अभी ऑफिस है, ये बंद हो गया। हाँ, आपको अभी जमसम में जाके बनवाना पड़ेगा। ये किसका के लिए? अन्नपूर्णा कंजर्वेशन वाला है। पढ़िए ಏನಕ್ಕಂತೆ ಬ್ರೋ? ಅದು ಏನೋ 500 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಅಂತಾರೆ. एरिया प्रोजेक्ट का। ये तो ये साथी लोग लेके आए हैं। हाँ, वहाँ से उनसे हम तोड़े हैं। हम पोखरा से नहीं आया। पोखरा से नहीं आए। हम पोखरा से नहीं आया। ओ क्या था रोड याद ब्रो? तो नहीं लिया तो फर्क नहीं पड़ेगा। काल बनेगा ऊपर 4 से और यहाँ से 100 ರೂಪಾಯಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ. चार्ज ज़्यादा होगा। ಎಂತ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಒಬ್ಬರಿಗೆ? ಎಂಟ್ರಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫೀಸ್ ರೆಸಿಪ್ಟು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಕಂಜರು ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿ ಚಲನು ಎಂತ ಅಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ಎಂಟ್ರಿದ ನಾವು ಪೋಖ್ರದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. फोटो भी वही खींचा है। ये दोनों इंडिया के है तो सर इंडिया का यहाँ पर गड़बड़ हो गया। आप लोग को भी ट्रैफिक चालान काटना पड़ेगा 500 नेपाली। ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ. आप लोग का भी 500 काटना पड़ेगा। आप लोग ने फूड परमिट नहीं लिया है सर। हमारा को मालूम नहीं था सर, कोई नहीं बताया। चालान कर देंगे। बॉर्डर पे कोई नहीं बताया यार। यातायात विभाग में पहुँचना था।
अपने जाके बनवाना था। वहाँ बनवाते थे तो आपको कितने दिन का भंसार है? 7 2800 खर्च होता था उधर। यहाँ बनवाए तो हमारे पास सिर्फ 500 नेपाली का एक गाड़ी का। वही दिखाते चल जाइए। ಎಂತ ಕರ್ಮ ಗುರು ಇದು. 500 ರೂಪಾಯಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಂತ. जैसे रूट परमिट होता है ना, रूट ಓ ಹಮ್ नहीं किया ना। नेपाल आने के लिए तो भंसार तो किया, हाँ ठीक है। हाँ नेपाल आने से ये रोड तो खरीद करके चलना होगा ना। हमारा गाड़ी भी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट, एक रूट से दूसरा रूट में जाता है, तब भी हम भी करते थे। तो सर आपकी बात सही है, पर हम क्या, हमारे वहाँ पे सब इंडियन क्या नेपाल और हम इंडिया में ऐसा है, इंडिया में ऐसा नहीं है सर. टाइम एक ही बार कर लेता सब कुछ, जोड़ के इतना बना के। यहाँ थोड़ा साल लेता है, यही फर्क है। तो सभी जगह में ऐसा ही है। ऐसे हाँ हम तो ನಾವು ಬಂದ್ ಬಸ್ಸಿಂದ ಬಂದ್ವಿ, ಒಬ್ರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ನೀವು ಬ್ರೋ. हमको इधर से यहाँ 500 का 2 चालान काटेंगे हम, आपको पर्ची देंगे। ये पर्ची से ऑल नेपाल घूमने के लिए हो गया। ऑल नेपाल के लिए इधर एक लिया तो बस। ऑल नेपाल के लिए ये जितना दिन तक इसका भंसार है उतना दिन तक हम एक पर्ची देंगे 500 नेपाली का। उसको आपको इसमें सेटिंग करके रखिए, हर एक जगह वही देखे, दूसरी जगह काटना नहीं पड़ेगा। जो एक साइड में है उधर हमने 2-3 जगह इसको दिखाया। वो बोला चलो बोला. ऑनलाइन पेमेंट हो गया, ये आपको दिक्कत होने के कारण से वो लोग नहीं किया। नहीं वो हम नहीं, ये हमारे 4 का है। आप 4 ही हो। हाँ एक ये और एक ये है। एक सर. ये अब आप लोग को अभी काट दो उनको। ತಡೀರಿ ಕೇಳೋಣ, ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ವ್ಯೂವರ್ಸಿಗೆ ಕೊಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ತಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬನ್ಸಾರ್ ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಇದನ್ನ ಇದು ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು ಎಂಟ್ರಿಗೋಸ್ಕರ. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ದು ಪರ್ಸನಲ್. ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರು. ಬಾಡಿ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ತೊಗೊಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಮತ್ತಲ್ಲೇ ಗಾಡಿ ಜೊತೆ ಬಾಡಿನೂ ಬರ್ತಿದೆ ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತಾನೆ ಅವರು. ಏನು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರ್ಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ತಡಿ ಚೀಟಿ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ತಡಿ. ತಿಕ್ಕ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಬ್ರೋ. ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಂದಿರಲಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ರೋ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾ 360 ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರಾ? ಈ ರೋಡಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲತ್ತದು ಜಂಪಿಗೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತದು. ಸೊ ಇವರು ಚಿಕ್ಕ ಉರಿತಿದೆ ನನಗೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ DL ಫೈನು ಅಂತಾರೆ. DLಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ಸಾರ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿಸಿರ್ತೀವಿ, DL ಕೊಟ್ಟೆ ಮಾಡಿಸಿರೋದು ಒರಿಜಿನಲ್ಲು, ಆಯಿತಾ? ಹಾಗಂದರೆ ಮತ್ತು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಕೊಡೋಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕೇಳೋದು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಕೊಡೋಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ಮಿಟ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಓಕೆ ಅದೇನೋ ಪರ್ಮಿಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಪರ್ಮಿಟು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. कोई निकाल सकता है वो 17000 ना बोला है 17000 2 दिन है ना 17000 ए बाइक का हाँ बाइक, एक बाइक का दो बाइक का 17000 2 दिन के लिए 17,000 17,000 है हमारा बहुत ज़्यादा हुआ। क्या करेगा ये 5.5 लाख का बुलेट आता है, हमारे यहाँ पे 2 लाख में देता है। नेपाल में बुलेट की प्राइस है, वहाँ में इंडिया में 5 लाख का मिलेगा, 4 लाख। रोड इसी रोड के लिए अच्छा है ये बाइक है ना, मेरा गाड़ी खराब ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ DL ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಫೈನು ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ DLನ.
ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಪರ್ಮಿಟ್ ಜುಮ್ಸೋಮಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಟ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಫೈನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಹೆವಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಇದು. ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ, 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿ ಎಲ್ ಬೇಕಂತೆ ಅವರಿಗೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿ ಎಲ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೇ ತಂದಿರೋದು ಗಾಡಿ, RC ಕಾರ್ಡು DL ಎರಡು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೇ ಗಾಡಿ ತಂದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಹಂಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 3-4 ಕಡೆ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿದ್ರು. ನೀವೀಗ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದಾರ ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ DL ಕೇಳಿದ್ರು, DL ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ನಿಖಿಲ್ ಬ್ರೋಗೂ ಫಸ್ಟು ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ್ರು ಗಾಡಿ, ಇವರು DL ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಮೋಟ್ರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ವಿತ್ ಗೇರ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಬನ್ಸಾರೆ ಕೊಟ್ಟು ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು ಅವರು. ಹೌದು, ಪೊಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಅದು? ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ, ಪಾಸಿಂದು ವಿಷಯ ಬಿಡಿ, ಅದು ಪಾಸ್ ಏನೋ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದು ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚೈನಾ ಗಾಡಿ ಬಂತ ಬರೀರಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಬರೀಬಿಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೇನು ಕೇಳಿಸಲ್ವಾ ಹಿಂದಿ? ಅವ್ರು ಧೈರ್ಯ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು ಬ್ರೋ. 17,000 ಕೊಟ್ಟು ಆ ಬುಲೆಟ್ ತಂದಿರೋದು, 2 ಬುಲೆಟ್ 17,000 ಅಂತೆ 2 ದಿನಕ್ಕೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಗಾಡಿ ತಂದಿರ್ತಾರೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಳಿದಿದೆ ಗಾಡಿ. ನಾನು ನಿಖಿಲ್ ಬತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೋಡೋಣ. ಮಂಜು ಬ್ರೋ ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಇರಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅದು? ಮಂಜು ಬ್ರೋ ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನಂದು. ಮಂಜು ಬ್ರೋ, ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಗಾಡಿದು ಫ್ಯೂಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇತ್ತು, ಫ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ನನಗೆ -1 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ಕೈ ಇದಲ್ಲಿ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೈ ಉರಿಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಅವನು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾವನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇವರು ಸಿಕ್ಕ್ಯಾರೆ ಗುಜರಾತ್ ಅವರು ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಚಳಿಗೆ. ನಾವು ಚಳಿಗೆ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಸದ್ಯ, ಆದರೂ ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಳಗಿಂದ ನುಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ ಚಳಿ. ಸೊ ಗೈಸು ರೂಮಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ, ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬ್ರೋ ಡಿಗ್ರಿ? -7 ಬ್ರೋ, ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. -7 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಈಗ ಬಂದು ಬಿಚ್ಚಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅಂತೂ ಬಂದು ನಿದ್ದೆನೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ನಮ್ದು ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಸರ ಮೇಲೆ ನೀರು ಕೂತಿರೋತ್ರ ಅದೇ ಐಸಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಮೂಗೆಲ್ಲ ಕಾಲು ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಂತೂ ಕಾಲೇ ಐಸಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಕಾಲು ಕೈಯಂತೂ ಐಸು. ಅಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕಾಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ವೈಟು. ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿರೋದು, 2 ಗಂಟೆ. ಅಪ್ಪ ಲಿಟ್ರಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ನಂದು. ಮನೆ ರೂಮೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿರೋದೇ ಹೆಚ್ಚು. ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಬ್ರೋ ಲೈಟು, ನೀವೇ ಮಲಗಿಬಿಟ್ರು ನಿಗರಿಸ್ಕೊಂಡು. ಹಂಗೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಷ್ಟವಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಈಗ. ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ.
ಬರ್ತೀವಿ. ನಾಳೆ ಕಣ್ಣು ಎಚ್ಚರ ಆದಾಗಲೇ ಹೇಳೋದು. ಅಷ್ಟರ ತನಕ ನಾನು ದೇವ್ರನ್ನೇ ಕಣ್ಣು ಬಿಡೋಲ್ಲ, ಏನೂ ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಕೆಳಗಿಂದ ಬ್ಯಾಗ್ ತರೋತಿಗೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ವಿ ನಾವು. 2nd ಫ್ಲೋರು. ಗುಜರಾತ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, see you tomorrow morning with beautiful view.